ॐ योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं तये सखाय इन्द्रं ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् शांति 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 ओम परमपिता परम ओम ओम रक्षका ओम सर ओम सदा रक्षक सर्वदा रक्षक ओम सत्य रक्षक नित्य रक्षक सर्वत्र रक्षक ओम सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम ओम
ईश्वर। ओम शाश्वत पिता, शाश्वत माता, सर्व पिता, सर्वमाता, विश्व पिता, विश्वमाता, जगत पिता, जगन माता, जगदाम्बा, जगत। ओम जगतपति, विश्वपति, चित्तपति, चक्षुष्पति, वाक्पति। ओम आपति, परापति, शुभस्पति, दीक्षापति, तपस्पति, रथपति, वास्तुष्पति, प्रजापति, सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता, त्राता, दाता, विधाता, प्रदाता, शाश्वत बंधु, शाश्वत मित्र, शाश्वत सख, परम बंधु, परम सख, विश्व, विश्वामित्र, विश्व सखा, प्रथम बंधु, प्रथम मित्र, प्रथम सख। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु, परम गुरु, प्रथम आदि गुरु, सनातन सर्व गुरु, सत्य नित्य गुरु। ओम शाश्वत आचार्य, परमाचार्य, प्रथमाचार्य, सर्वाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी, सत्य नित्य स्वामी, सर्व स्वामी, शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा। ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, महाराट, पूर्णराट, सर्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश, अर्यमा। ओम सदाधारा, सर्वदाधारा, जगदाधारा, विश्वाधारा। ओम ईश्वरा, परमेश्वरा, सर्वेश्वरा, विश्वेश्वरा। ओम ईशा, परेशा, सर्वेशा, विश्वेशा, सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन्, सर्वभूतांतरात्मन्, परमात्मन्, परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापक, विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन्, निराकारा, निर्विकारा। ओम न्यायकारिणी, दया, अजर, अमर। ओम नित्य पवित्रा, परम पवित्रा। ओम सृष्टिकर्ता, धर्ता, भर्ता, हर्ता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता, निर्माण। ओम प्रभु, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, ओम परिभू, ओम शंभव, मयोभव, प्रभव, विभव, उद्भव, सुभव। ओम सर्वानुभू, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया, प्रियाति प्रिया, प्रियतमा, प्राणात् प्रिया, प्राणस्य प्राण, प्राणाधार, प्राणेश्वर, प्राण, जीवनपति, जीवनेश्वर, जीवनाधारा, जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक, सकल क्लेश नाशक, संकट मोचक, समस्त अविद्या, अशांति, भय, निराशा निवारक। ओम सच्चित अनंत आनंद घन स्वरूप, आनंददाता, आनंदकर, सुखकर, सुखदा। ओम आत्मदा, बलदा, ज्ञानदा, सर्वदा, हर्षदा, बुद्धदा, सर्वदा, प्रविणोदा, आयुर्दा, स्वस्तिदा, मोक्षदा। ओम 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 ఓం కొందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు,
శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడ చేతనాలు చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలు సర్వేభ్యో నమో నమః. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, వేద బంధువులు, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పూర్ణాత్మ విశ్వాత్మ సర్వాత్మ పరమాత్మ దర్శనాభిలాషుల సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసు విడిపించండి. సంతానాన్ని, విద్యార్థులను విడిపించండి. దుష్ట సాంగత్యం, అసత్సంగం, సత్సాంగత్యం కాదు, అసత్సాంగత్యం నుండి, దుష్ట సాంగత్యం నుండి, దుష్టు నుండి, దురలవాట్ల నుండి, దుర్ విచారాల నుండి, దుర్మార్గాల నుండి, దుర్మార్గుల నుండి, దుర్మార్గముల నుండి, దుర్మార్గుల నుండి విడిపించండి, దూరం చేయండి, విడిగా ఉంచండి, వేరు చేయండి. మంచిని పట్టుకోవాలి, మంచి వారి వద్ద మంచి చోట ఉంచండి. సజ్జనుల సన్నిధిలో ఉంచి ప్రయత్నించండి. మంచి విద్యలు నేర్పించండి. ఎందుకంటే తరాలు బాగుండాలి. సంతానమే ముఖ్యం. విద్యార్థిని భవిష్యత్ తరాలు బాగుండాలంటే విద్వాంసులైనటువంటి గ్రహస్థులు గ్రహించాలి. ముందు గృహస్థులు గ్రహాలు కావాలి, గ్రహించేవారు కావాలి. గృహస్థులు గ్రహాలు కావాలి, మంచి గ్రహాలు కావాలి. మంచి గృహస్థులు కావాలి. సంతానం సరిగ్గా పెంచాలంటే గృహస్థులు విద్వాంసులే ఉండాలి. గృహస్థులే నిర్దేశం చేయాలి, రాజుకు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా. రాజును కోరుకోవాలి. ప్రజల రాజ్యం, ప్రజలు ఎన్నుకున్న రాజు, చక్రవర్తి, ప్రజల చేత ఉపయామ గ్రహించినటువంటి ప్రజల చేత, యమనియమాదులు పాటించే సాధకులైన ప్రజల చేత అటువంటి ఉపయామ గ్రహించినటువంటి రాజుని, చక్రవర్తి రాజు కూడా యమనియమాలు పాటించాలి. ప్రజల కంటే ముందు ఉండాలి. రాజును వేడుకోవాలి, కోరుకోవాలి. రాజును, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రాజపురుషులను గృహస్థులే నడిపించాలి. నడిపించేది గృహస్థులే కాదు. ప్రభుత్వాన్నైనా, ప్రజలనైనా, ప్రపంచాన్ని నడిపించే ఆశ్రమం గృహస్థాశ్రమం. వ్యాపారం చేసేవారైనా, కళాకారులైన, వృత్తికారులైన, రకరకాల పని చేసేవారందరూ గృహస్థులే ఉంటారు. ధన సాధకులు కాదు, యోగ సాధకులే. విడిపించాలి, పిల్లల్ని దూరం ఉంచాలి, సంతృప్తులను చేయాలి, విపృక్తం చేయాలి. సంపృక్తం విడిగా ఉంచాలి. విపృక్తం, సంపృక్తం సరిగా సంయుక్తం చేయండి, కలపండి, జోడించండి. మంచి అలవాట్లతో, మంచి విధానాలతో, మంచి విచారాలతో, మంచి వారితో, సజ్జనులతో, మంచి గురువులతో, మంచి అధ్యాపకులతో, మంచి ఆచార్యులతో కలపండి.
ఇది కాకుండా తర్వాత భవిష్యత్తు ప్రపంచం సరిగా ఉండదు. భవిష్యత్తు ప్రపంచం అంటేనే మన సంతానం, విద్యార్థులు, బ్రహ్మచారులు. అటువంటి సంతానాన్ని, బిడ్డలను, విద్యార్థులను ఏ గురువు వద్ద ఉంచాలి? గురువు ఎటువంటి గురువులను దగ్గర రానివ్వాలి. గురువులను కూడా పరీక్షించాలి, విద్వాంసం పరీక్షించాలి. ఆప్తులా కాదా, ఆప్త విద్వాంసులా, సరైన గురువులేనా, ఆచార్యులేనా, ఆచరించేవారైనా కాదు. అటువంటి గురువులను, ఆచార్యులను పరీక్షించి అటువంటి వారి వద్ద పిల్లకు విద్యనిప్పించండి. అప్పుడు ప్రపంచం బాగుండాలంటే, సమాజం బాగుండాలి, మానవ సమాజం బాగుండాలి. ఉపాయం చెప్పండి. గ్రస్తులు గ్రహాలు కావాలన్నారు. గ్రహించేవారు, మంచిని గ్రహించేవారు అన్నారు. మంచి అలవాట్లను గ్రహించేవారు, మంచి విధానాలను, మంచి మార్గాలను గ్రహించేవారు. గ్రహాహ ఊర్జం కొరకు, బల ప్రాణాలను ఇచ్చే వాటి కొరకు ఆహుతుల్ని ఇవ్వాలి, దానం చేయాలి. ముందు ఇవ్వాలి, తర్వాత యంతుల వద్దకు పంపించాలి. యంతులు వేద విద్యాసు వ్యాప్నువంత వ్యంత వి అంతః విశేషంగా లోపసరిగా శుద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఆచార్యుల వద్ద విద్యార్థులకు విద్యను ఇప్పించండి, మేధవులను చేయండి. విప్రాయ మేధవుల కొరకు ప్రయత్నించండి. అటువంటి బుద్ధి కొరకు వివిధ రకాలుగా ప్రయత్నం చేయాలి, ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నం చేయాలి. పరాక్రమం, అన్నం పరాక్రమం, విషం ఊర్జం. మంత్రములో మొదటి మంత్రం సంబంధం ఉంటుంది. యజుర్వేదంలో మొదటి మంత్రం, ప్రథమ అధ్యాయం, ప్రథమ మంత్రం ఓం ఈశేత్వోర్జేత్వ వాయవస్థ. జీవించాలంటే ఇష ఊర్జం రెండు అవసరం. ఇష అన్నం, సుఖ సాధనాలు, ఊర్జం బలపరాక్రమం. ప్రీతి ఉండాలి, ఊర్జ కావాలి, శక్తి కావాలి. కావాలంటే అటువంటి పంటలు పండించాలి, అటువంటి భోజనం ఇప్పించాలి పిల్లలకు. రాజును తయారు చేసే శక్తి ప్రజలకే ఉంటుంది. ప్రజల్లో చైతన్యం ఉంది, ప్రజలకు విద్య రావాలి. విద్వాంసులైనటువంటి గ్రహస్థులు ఉండాలి, ఇప్పుడే సాధ్యం. విద్వాంసులైన గ్రహస్థులు సరిగ్గా గ్రహించేవారు ఉండాలి. ప్రీతిపూర్వకంగా పంచుకొని భోగించేవారు ఉండాలి. గ్రహస్థంలో పంచుకోవడం అవసరం, ఇవ్వడం అవసరం, అది కూడా ప్రీతిపూర్వకంగా. ఇల్లు యోని సుఖ గృహం, అది సుఖ నివాసం. సుఖం లభిస్తుంది. ఇంట్లో ఉన్నంత సుఖం మరికడ ఉండదు. ఇల్లే స్వర్గం. మార్చుకున్న వారికి, అలా ప్రయత్నం చేసిన వారికి ఇంటికి మించిన సుఖం ఎక్కడ లభించదు. బయట ఎక్కడ కూడా ఎన్ని భోగాలు ఉన్నా, ఎన్ని ఐశ్వర్యాలు ఉన్నా, ఎన్ని విలాసాలు, ఇల్లే సుఖం, ఇల్లాలే సుఖం. ఇల్లాడిచ్చేంత సుఖం బయట ఇక్కడ ఆ సుఖాలు దొరకవు. ఆ వాత్సల్యం, ఆ ప్రీతి, ఆ ప్రేమ. అందుకే గృహస్థాశ్రమం అనేది పెద్ద ఆధారం అన్నిటి. గృహస్థులు ఎలా ఉండాలి, గృహస్థులు ఏం కోరుకోవాలి అనే విషయం చెప్పని చెప్తాను. ఎందుకంటే గృహస్థులే పిల్లల్ని తయారు చేసేది.
భావితరాలను తయారు చేసి, అటువంటి భావితరాలను తయారు కావాలంటే మంచి గురువులు ఉండాలి, మంచి విద్వాంసులు. వారి పరీక్ష చేసుకోవాలి. రక్షించకుండా విద్యాలయం పేరుతో కాదు, అక్కడ నేర్పించే ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులు ఎటువంటి వారు, వారి స్వభావం ఎటువంటిది, ఎంత గమనించి గ్రహించి అక్కడ పంపించాల వద్దా, సంపృక్తం చేయాల వద్దా, సరిగా ఉంచాల వద్దా, విపృక్తం విడిపించాలి, ఎక్కడ విడిపించాలి, ఎక్కడ నుండి దూరంగా ఉంచాలి, ఎవరి నుండి దూరంగా ఉంచాలి, ఏ విషయాల నుండి దూరంగా ఉంచాలి, ఇదంతా కూడా గ్రహస్థలే. విద్వాంసులు అయినప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. గ్రహస్థులు విద్వాంసులు కావాలి. అప్పుడు విద్వాంస పరీక్ష జరుగుతుంది. పరీక్షించాలంటే తెలిసి ఉండాలి. ఏమి తెలియని ఎలా పరీక్షిస్తారు? ఇటువంటి విషయాల గురించి మంత్రంలో చెప్పాలి. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో 4వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్య 9మోధ్యాయే 4వ మంత్ర. ఈ మంత్రం గ్రహ ఊర్జాహూతయ వ్యంత విప్రాయ మతిం ఏషాం విషిప్రియాణం వహ అహం ఇషం ఊర్జం సమగ్రభం ఉపయామగ్రహీతోసి ఇంద్రాయ త్వా జ్యోష్టం గ్రహణామి ఏష తే యోనిః ఇంద్రాయ త్వా జ్యోష్టతమం సంపృచౌ స్తః సం మా భద్రేణ పృంక్తం విపృచౌ స్తః వి మా పాప్మనా పృంక్తం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి బృహస్పతి ఋషి. గ్రహ ఇత్యస్య బృహస్పతిః ఋషిః. రాజధర్మ రాజాదయో దేవతాః. రాజధర్మ రాజు మొదలగు వారు దేవతలు. రాజధర్మం ఒక దేవత, రాజును మొదలగు వారు. రాజధర్మ రాజాదయః దేవతాః. భురిక్ కృతిశ్చందః స్వరం నిషాదః స్వరః. మంత్రంలో ఉపదేశం. మనుష్యైః ఆప్తో విద్వాన్ సుపరీక్ష. మనుష్యైః ఆప్తః విద్వాన్. మనుషుల ద్వారా అంటే గ్రస్తుల ద్వారా ఆప్త విద్వాంసులను సుపరీక్ష్య సరిగా పరీక్షించి సంగంతవ్య సాంగత్యం చేయండి. ఇది ఉపదిశ్యత. ఇది ఉపదేశం. ధార్మికులైనటువంటి ఆప్త విద్వాంసులను పరీక్షించి, వారు ధార్మికులైన ఆప్త విద్వాంసులైన ఆచార్యులైనా ఆచరిస్తారా అని గమనించి, ధార్మిక ఆప్త విద్వాంస ఏవ ఉపయుజ్యంత ఇది అతః ఆహ. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి ఉపదేశానికి వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. పదవాక్య ప్రమాణజ్ఞ పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాసు గారు. గురువులు, ఆచార్యులు, అధ్యాపకులు, శిక్షకులు ధార్మికులై ఆప్తులై ఉండాలి, విద్వాంసులై ఉండాలి. సుపరీక్ష సరిగా పరీక్షించాలి. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చేసిన పదపాఠం. గ్రహాః ఊర్జ ఆహుతయః ఇది ఊర్జ ఆహుతయః వ్యంతః విప్రాయ మతిం తేషాం విషిప్రియాణం ఇది విషిప్రియాణం వహ అహం విషం ఊర్జం సం అగ్రభం ఉపయామ గృహీతః ఇది ఉపయామ గృహీతః అసి ఇంద్రాయ త్వా జ్యోష్టం గృహణామి ఏషః తే యోనిః ఇంద్రాయ త్వా జ్యుష్టతమం ఇది జ్యుష్టతమం సంపృచౌ ఇది సంపృచౌ స్తః సం మా భద్రేణ పృంక్తం విపృచౌ ఇది విపృచౌ స్తః వి మా పాప్మనా పృంక్తం. ఇవి శబ్దాలు ఇప్పుడు మంత్రం వచ్చారు. ఓం నమస్తే గురుజీ. గ్రహా ఊర్జాహుతయో వ్యంతో విప్రాయ మతిం
తేషాం విషిప్రియాణాం వోహమిషమూర్జ సమగ్రభముపయామగృహీతోऽసీంద్రాయ त्वाजुष्टं ग्रह्णां येष ते योनिरिन्द्राय त्वाजुष्टतमम् सम्पृचौस्थस्तं मा भद्रेण प्रीङ्क्तं विपृचौस्थो विमा पाप्मना प्रीङ्क्तम् ఓం నమస్తే. గ్రహ ఊర్జాహుతయో ఎంతో విప్రాయమతి తేషాం విక్షిప్రియాణ క్షిప్రి విక్షిప్రి క్షిప్రి అనునాసిక అన్నారు. ఇక్కడ పరిచయం ఉండాలి అంటే మన ముక్కు పెట్టడం అంటాం. ముక్కు పెట్టడం అంటే అర్థం ఏంటంటే అన్ని మన అంగాలతో అన్ని రకాల పరిచయం చేసుకోవాలి గ్రహస్థులని అర్థం. ఒక విశేషణ శబ్దం ఇది. తేషాం విక్షిప్రియాణం వహ అహం ఇషం ఊర్జం. ఇష కావాలి, ఊర్జ కావాలి. మొదటి మంత్రం గుర్తు చేసుకోండి. ఇషేత్తు వర్జత్వ. ఇటువంటి ఇద్దరు మాటి మాటికి వస్తుంటాయి. అంటే ఎదురులో ముఖ్యంగా ఈశా ఊర్జం కొరకే. గ్రస్తులు కావాల్సింది ఈశా ఊర్జం. రెండు కావాలి. బలపరక్రమ కావాలి, శక్తి సామర్థ్యం కావాలి, యోగ్యత కావాలి. ఈశ కావాలి. ఈశ అంటే అన్నం, ఈశ అంటే ఐశ్వర్యాలు, ఈశ అంటే భోగాలు, విలాసాలు, సుఖాలు. ఈశ దాంతోనే ఐశ్వర్యం కూడా వస్తుంది. సమగ్రం, సమగ్రభం ఇది ఒక శబ్దం. నేను బావుగా పట్టుకున్నాను, మీరు పట్టుకోండి. నేను పట్టుకున్నాను, మీరు పట్టుకోండి. ఉపయమ గృహీతో సీంద్రాయ ఐశ్వర్యం కొరకు, ఇంద్రుని కొరకు, పరమేశ్వరుని కొరకు. త్వాజుష్టం గ్రహణామి ఏషతే యో నిరింద్రాయ త్వాజుష్టం. ఈ శబ్దాలు గమనించాలి. ఉపయమ గ్రహీతో సీంద్రాయ త్వాజుష్టం గ్రహణామి ఏషతే యో నిరింద్రాయ త్వాజుష్టం. ఇంతమంది మంత్రంలో కూడా రావడం జరిగింది ఈ వాక్యం. మూడో మంత్రంలో కూడా అపాం మంత్రంలో ఇక్కడ కూడా ఉపయమ గ్రహీతో సీంద్రాయ త్వాజుష్టం గ్రహణామి ఏషతే యో నిరింద్రాయ త్వాజుష్టం. అలాగే రెండవ మంత్రంలో కూడా ఈ శబ్దాలు గమనిస్తున్నాను. ఉపయామ గ్రహీత ముఖ్యంగా ఈ శబ్దం ఎన్నో అర్థాలు అందరికీ వర్తిస్తాయి. విద్యార్థికి, ఉపాధ్యాయులకు, ఆచార్యులకు, గురువులకు, రాజులకు, రాజోద్యోగులకు, వారికి యోగాభ్యాసి, యోగ సాధకులకు. ఇంకా ముఖ్యమైన శబ్దం గ్రస్తులు గ్రహాలు కావాలి. పదార్థం చెప్పండి. ఈ శబ్దానికి అర్థం రాస్తూ మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చాలా చక్కటి అర్థాలు రాయడం జరుగుతుంది. ఈ మంత్రం ఉన్న శబ్దాలకు ప్రతి శబ్దానికి పదానికి అర్థం, పదార్థం. గ్రహాః గ్రహీతారో గ్రహాశ్రమిణ. గ్రహీతారుడు అంటే గ్రహించేవారు అయినటువంటి గృహాశ్రమిణ గృహంలో శ్రమించేవారు, గ్రస్తాశ్రములు. గృహస్థులారా, గృహస్థులు అంటే గృహంలో శ్రమించేవారు. గృహాశ్రమిణ ఆశ్రమిణ ఆసమంతాత్ శ్రమ చేసేవారు. గ్రహించాలి. గ్రహీతారో గ్రహాః మీరు గ్రహాలు కండి, మీరు గ్రహాలు. గృహస్థులారా, గ్రహం అంటేనే గ్రహం, అన్ని గ్రహిస్తుంది. అలాగే గ్రస్తులు కూడా అన్ని గ్రహిస్తారు, అన్ని నేర్చుకుంటారు, అన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. అన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం గ్రస్తం, కేంద్రం, శ్రోతస్సు. అందుకే గ్రస్తులు గ్రహాలు. గ్రహాః గ్రహీతారా గ్రహీతారః గ్రహీతారో గ్రహాశ్రమిణ. ఊర్జాహుతయ. ఊర్జ అంటే బల ప్రాణనకారిక. ఆహుతయ మన ఆహుతి అంటే ఇవ్వడం అనేది. ఆహుతయ ఊర్జ ఆహుతయ. ఊర్జ బల ప్రాణన కారిక. బల ప్రాణం అంటే ప్రాణం, శ్వాస, జీవనం. ప్రాణం అంటే శ్వాసించడం, జీవించడం. చేసేవి అటువంటి ఊర్జ కావాలి.
అటువంటి ఆహుతులు ఇవ్వాలి. ఎటువంటి ఆహుతులు? ఆహుతయో గ్రహణాని దానాని వా ఏషాంతి. ఎటువంటి ఆహుతులు? గ్రహణాని, దానం చేయడం, ఇవ్వడం. అగ్నిలో వేసే ఆహుతులు కాదు. తేషాం తే, వాటి యొక్క ఊర్జాహుతి అంటే ఏషం ఎవని యొక్క ఊర్జ అంటే బల ప్రాణకారికమైనటువంటి శక్తులు ఉంటాయో, తర్వాత ఆహుతులు ఉంటాయో, ఆ దానాలు ఉంటాయో, వారు అని అర్థం. అటువంటి వారు ఊర్జాహుతయ. వారెవరు? గృహస్థులే. వారెవరు? గ్రహాలే, గృహస్థులు. తే వ్యంత వి అంత వ్యంత వేద విద్యాసు వ్యాప్నవంత. వేద విద్యల్లో వ్యాపించి ఉండేవారు. అంటే వేద విద్యల్లో పరిచయం కాదు, పూర్తిగా వ్యాపించి ఉండాలి. వేద విద్య అధ్యయనం, వేదాది శాస్త్రాలు పూర్తిగా అధ్యయనం చేసిన వారై ఉండాలి అని అర్థం. వేద విద్యాసు, వేద విద్యలలో, ఇది బహువచనం, సప్తమి విభక్తి బహువచనం. వేద విద్యాసు, వేద విద్యలలో వ్యాప్నవంతా, వ్యాపించున్నవారు. విప్రాయ, మేధావిని, మేధావి కొరకు, విప్రుని కొరకు, మేధావి కొరకు. మతిం, బుద్ధిని. తేషాం, వారి యొక్క. విషిప్రియాణం, వివిధే ధర్మే కర్మణి, వివిధ ధర్మ కర్మల్లో, వివిధ రకరకాల ధర్మీయ కర్మ అంటే ధర్మ కార్యాలు ఉంటాయి, ధర్మకర్మలు. అందులో ధర్మీయే కర్మణి, ధర్మకర్మలో. హను నాసికే, హను అంటే గదవ, నాసిక అంటే ముక్కు. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అన్ని అంగాలని అర్థం వస్తుంది. హనునాసికే, ఏషాం క్షిప్రే హనునాసికే వా. నిఘంటులో హనునాసిక అంటే క్షిప్రే అనే శబ్దానికి అర్థం. మనం హనుమాన్ అంటాం. మంచి గదవ, అందమైన గదవ గలవాడు హనుమంతుడు, హనుమాన్. నాసికే అంటే అన్ని అంగాలతో పనిచేసేవాడు, పరిచయం చేసుకునేవాడు అని అర్థం. వివిధే క్షిప్రి ధర్మీయ కర్మని, అటువంటి వారు. వహ యుష్మభ్యం, మీ కొరకు. అహం నేనెవరిని? గ్రస్తో రాజా, గ్రస్తుడైన రాజు. రాజు గ్రస్తుడై ఉండాలి, అన్ని అర్థమవుతాయి. ఇషం అన్నం, ఊర్జం పరాక్రమం, సం అగ్రభం సరిగా, గ్రహీతవాన్ అస్మి నేను గ్రహించున్నాను. ఉపయామ గ్రహీత, రాజ్య గృహాశ్రమ సామగ్రి సహిత. ఉపయామ గ్రహీత అంటే రాజ్య సామాగ్రి, గృహాశ్రమంలో సామాగ్రితో సహితంగా ఉన్నవారు. రాజు కూడా గృహస్థులు ఏ విధంగా అన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటారో, అన్ని రకరకాల సాధనాలు సామాగ్రి ఉంచుకుంటారో, ఆ విధంగా కూడా రాజు ఉంచుకోవాల్సి వస్తుంది. రాజు ఏ విధంగా ఉంచుకుంటాడో, రాజ్య వ్యవస్థలు ఏమి ఉంటాయో అటువంటి వ్యవస్థలు ఇంటి వ్యవస్థలు కూడా ఉండాలి. ఉపయామ గ్రహీతుడు. అసి, నువ్వు అలా అయి ఉన్నావు అంటే గృహస్థుడు చెప్తున్నాడు అన్నమాట రాజు. ఇంద్రాయ పురుషార్థే ద్రవణాయ, పురుషార్థములో ద్రవించడం, దాని కొరకు అంటే పురుషార్థం చేయడం కొరకు. త్వా నిన్ను, జుష్టం సేవమానం, ప్రీతిపూర్వకంగా సేవించినటువంటి నిన్ను, గ్రహణామి పట్టుకుంటున్నాను, గ్రహిస్తున్నాను, అర్థం చేసుకుంటున్నాను, స్వీకరిస్తున్నాను. గ్రహణామి ఏష, ఇది ఏదైతుందో, తే అవి, యోని నీ యొక్క యోని అంటే సుఖ నిమిత్తం కొరకు. ఇంద్రాయ శత్రు విదారకాయ బలాయ, శత్రువును దూరం చేసే బలం కొరకు. త్వా నిన్ను, దుష్టతమం అతిశయేన ప్రసన్నం, అతిగా ప్రసన్నంగా. సంప్రచౌ రాజగృహాశ్రమ వ్యవహారాణం సమ్యక్ పృంక్తారౌ, రాజజనుడు ప్రజాజనుడు, ఇక్కడ ద్వివచనం. సంప్రచౌ రాజగృహాశ్రమ వ్యవహారాణం, వ్యవహారాలు, రాజక వ్యవహారాలు, గృహస్థాశ్రమ వ్యవహారాల యొక్క సమ్యక్ సరైనటువంటి. పృంక్తారౌ ద్వివచనం కాబట్టి రాజు ప్రజలు ఇద్దరు కూడా. పృచి సంపర్చనే ధాతు అంటే కలిగించడం, కలపడం అని అర్థం వస్తుంది.
పృచ్చి అంటే పృచి సంపర్చనే కలపడం. నిన్ను ఆ విధంగా సేవించి ఈ రాజ యొక్క గ్రాసం వ్యవహారాలన్నీ కూడా మేము కలుపుతున్నాము. ఇటువంటి వారిని అంటే రాజు ప్రజల యొక్క అటువంటి వారిని కలుపుతున్నాము. గృహస్థుల యొక్క ఇది ప్రార్థన. ఇది స్థః భవతం, ఇద్దరు, ఎవరు? రాజులు ప్రజలు ఇద్దరు. సం మాం నన్ను, భద్రేణ భజనీయేన సుఖ ప్రదేన ఐశ్వర్యేన, భజనీయమైనటువంటి అంటే సేవించదగినటువంటి సుఖాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఐశ్వర్యం ద్వారా పృంక్తం స్పర్శం కృతం స్పర్శించండి. విపృచౌ విగత సంపర్కం విగతం అంటే దూరం చేయండి, సంపర్కం లేకుండా చేయండి, స్పర్శ లేకుండా చేయండి. స్థ ఉంచండి, శాతం అలా చేయండి. మా ఇక్కడ వి అనేది తర్వాత శబ్దానికి వస్తుంది. వి పృంక్తం దానికి వస్తుంది. వి ఉపసర్గ. మా నన్ను, పాప్మన అధర్మాత్మన జనేన అధార్మికమైన జనుని నుండి దూరం చేయండి. వి పృంక్తం, వి అక్కడ ఉంది, పృంక్తం చివరిలో ఉంది. పృంక్తం అంటే విడగొట్టండి, స్పర్శించకుండా చేయండి, దూరం చేయండి అని అర్థం వస్తుంది. మంచి వారికి దగ్గర ఉంచండి, చెడ్డ వారికి దూరంగా ఉంచండి అని అర్థం. అన్వయం. హే ప్రజా రాజపురుష, ఓ ప్రజాపురుషులారా, రాజపురుషులారా. యథా అహం విప్రాయ మతిం, ఈ విధంగా అయితే నేను విప్రుని కొరకు మతిని దదామి ఇస్తున్నాను, అంటే బుద్ధిని ఇస్తున్నాను. తథా త్వమపి కురు, నీవు కూడా అలా చెయ్యి. ఎవరైతే వ్యంతలు ఉన్నారో అంటే వేదాధ్యయనంలో వ్యాపించిన వారు, వేద విద్యాసు వ్యాప్తమంత వ్యంతలు. ఎంత ఊర్జాహుతయో గ్రహా సంతి, ఊర్జ ఆహుతు తర్వాత గ్రహాలు ఉన్నారో యథా తేషాం విషిప్రియాణం అంటే వివిధ ధర్మ కార్యాల్లో ఉన్నారో అటువంటి వారి యొక్క మతిం ఇషమూర్జం, మతిని ఇషను ఊర్జము కూడా. మీ కొరకు సమగ్రభం నేను గ్రహించినాను సరిగా. తథా త్వమపి గ్రహాణ, మీరు కూడా గ్రహించండి. హే విద్వాన్, ఓ విద్వాంసులారా. యథా త్వం ఉపయామ గ్రహితోసి, ఈ విధంగా మీరు ఉపయామ గ్రహితులు అంటే ఉపసాధనాలతో ఉన్నటువంటి వారు, అంటే యమనియమాలు పాటించేవారు విద్వాంసులారా. విద్వాన్ ఏకవచనం కాబట్టి ఓ విద్వాంసుడా. యథా అహం భవేయం, ఏ విధంగా నేను ఉన్నానో. యథా అహం ఇంద్రాయ జుష్టం, నేను ఏ విధంగా ఇంద్రుని కొరకు ఐశ్వర్యం కొరకు జుష్టం ప్రీతి కొరకు సేవిస్తున్నాను. నిన్ను కూడా అలాగే గ్రహణం పట్టుకుంటున్నాను, స్వీకరిస్తున్నాను లేదా ఎన్నుకుంటున్నాను. విద్వాంసుని పరీక్ష అన్నమాట. అంతకుముందు రాజపురుషుల యొక్క ఏ విద్వాంసుని యొక్క సంబోధనతో నేను కూడా ఎలా ఉంటున్నా అలాగే మీరు కూడా ఉండండి అని విద్వాంసుని కోరుకోవడం జరుగుతుంది గృహస్థులు. తథా త్వమపి మాం గ్రహణ, అలాగే నన్ను పట్టుకో, నన్ను గ్రహించు. యస్య ఏష తే యోని అస్తి, యోని యొక్క ఈ యోని ఉందో, ఈ సుఖ నిమిత్తంగా ఉన్నటువంటి గృహస్థాశ్రమం కానీ రాజు కానీ, తం ఇంద్రాయ జుష్టతమం, అటువంటి ఇంద్రుని కొరకు జుష్టతమం అంటే అతిశయన ప్రేమపూర్వకంగా సేవించండి, పంచండి. త్వం అహం అహం, నేను నిన్ను యథాగ్రహణ ఏ విధంగా పట్టుకుంటున్నానో అంటే పరీక్షించి ఆచార్యుని గురువులను నువ్వు పట్టుకోవాలి, పట్టుకోవాలి, సుపరీక్ష సరిగా పరీక్షించి. తథా త్వమపి మాం గ్రహణ, మీరు కూడా మమ్మల్ని గ్రహించండి. యథా స త్వం చ యువాం ధర్మే వ్యవహారే సంపృచ్చం, ఏ విధంగా అయితే అతడు నిన్ను యువాం అంటే నీ యొక్క నిన్ను ఇక్కడ యువాంటి మీరిద్దరిని, ఇద్దరు ఎవరు? రాజు ప్రజలు. ధర్మ వ్యవహారంలో సంపృచవు నిమిత్తం చేస్తున్నారో, స్థహ ఏది జరుగుతుందో ఉంటున్నారో, తథా అదేవిధంగా భద్రం ద్వారా
మా అంటే మాం నన్ను సంపృక్తం కలపండి. యథా యువాం పాప్మనా విపృచవు, అధార్మికుల అధర్మాత్మలను వారి నుండి దూరం చేయడం జరుగుతుందో విపృచవు స్థ అలాగే తథా అలాగే అనేన మాం నన్ను కూడా విపృక్తం దూరం చేయండి. ఇది ప్రార్థన. మంచి వారికి దగ్గర ఉంచాలి, చెడ్డవారికి దూరంగా ఉంచాలి, విద్వాంసును పరీక్షించాలి. తర్వాత భావార్థంలో మహర్షి యొక్క ఈ ధ్యాన స్థితిలో వారికి మంత్రం వంటి సారం గ్రహించి చెప్పడం జరిగింది. ఏ రాజ ప్రజాజనా విద్వాంసో గ్రస్త మేధావినే సంతానాయ విద్యార్థినేవ విద్యా ప్రజ్ఞాం జనయంతి దుష్టాచారాత్ పృథక్ స్థాపయంతి కళ్యాణకారకం కర్మాచారయంతి అసత్సంగం విహాయ సత్సంగం సేవయంతి తే ఏవ అభ్యుదయ నిశ్రేయసే లభంతే నా అతో విపరీత. అభ్యుదయ నిశ్రేయసను పొందుతారు, నా అతో విపరీతంగా పొందలేరు. కళ్యాణకారం వాటిని కర్మాచారం నుండి వాటి దగ్గర ఉంచడం, దుష్టాచారాత పృథక్ స్థాపయంతి దుష్టాచారం నుండి దూరంగా ఉంచడం, అసత్సంగం చెడు సంగతి నుంచి విహాయ దూరం చేసి విడిపించి సత్సంగం సేవయంతి సత్సంగం సేవింపజేస్తారో వారే అటువంటి వారి తే ఏవ అటువంటి వారి అభ్యుదయ నిశ్రేయసే లభంతే అభ్యుదయ నిశ్రేయసం పొందగలుగుతారు, నాతో విపరీతం ఇతరు పొందలేరు. కాబట్టి గ్రస్తులు విద్వాంసులు ఉండాలి, మేధావుల కొరకు సంతానాన్ని మేధావులను చేయాలి, విద్యార్థులను మేధావులను చేయాలి, విద్యా ప్రజలను కల్పించాలి. దుష్టాచారాత్ పృథక్ స్థాపయంతి దుష్టాచారం నుండి విడిగా ఉంచుతారు గృహస్థులు, రాజు, ప్రజలను. అప్పుడే అభ్యుదయం నిశ్రేయసం పొందగలుగుతారు. వేరే మార్గం లేదు. నాతో విపరీతం ఇంకా వేరే విడిగా లేదు. ఇది భావార్థం. ఒకసారి మంత్రం. ఓం గ్రహా ఊర్జాహుతయో వ్యంతో విప్రాయ మతిం ఏషాం ఋషిప్రియాణం ఓ అహం ఈశమూర్జం సమగ్రభం ఉపయామగ్రహీతోసీంద్రాయ త్వా జ్యోష్టం గృహణామి ఏష తే యోనిరింద్రాయ త్వా జ్యోష్టతమం సంపృచౌ స్థః సం మా భద్రేణ పృంక్తం విపృచౌ స్థో వి మా పాప్మన పృంక్తం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు సందేహాలు అడుగు. ఏం అర్థం చేసుకొని చెప్పండి. ఏమి గ్రహించినారు, మీరేం గ్రహించినారు? చెప్పండి. ప్రశ్నలు సందేహాలు వినిపిస్తుందా? ఓం వినిపిస్తుందా? ఓం గురుజీ. గురుగారు, ఈ మంత్రంలో ఇది విసిప్రియాణం అనేటువంటి శబ్దం వచ్చింది గురుజీ. దీనికి విశేషంగా లేదా వివిధంగా. షిప్రి అంటే అనునాసికే, గదవ ముక్కు అంటే మిగతా అన్ని అంగాలనే అర్థం వస్తుంది. అన్ని అంగాలతో పనిచేయాలి ధర్మ కార్యాల్లో. వివిధే ధర్మీయే కర్మణి, వివిధమైనటువంటి ధర్మ కర్మలో మనం ప్రవేశం ఉండాలి, అన్ని అంగాలతో పనిచేయాలి అని అర్థం. విషిప్రియాణం వారి యొక్క, ఇక్కడ విషిప్రియాణం అంటే విషిప్రియుల యొక్క ఏషాం వివిధే ధర్మీయ కర్మని అనునాసిక ఏషాం అంటే ఎవరి యొక్క
వ్యవహారం ధర్మకర్మలో ఉంటుందో అని అర్థం. క్షిప్రి శబ్దం అది. క్షిప్రి అంటే హనునాసికి నిఘంటులో. హను అంటే గదవ, ముక్కు. అది మన అంగాలకు గుర్తుగా, అంటే అంతమొత్త శరీరం అన్ని అంగాలతోనే అర్థం చేసుకోవాలి. ఉపలక్షణం అన్నారు ఇక్కడ. ఉపలక్షణం ఇదం సామాన్యేన సర్వాణి ఇంద్రియాని ఇది యావత్ అని బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాస గారు వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ. అది ఉపలక్షణం మాత్రమే, అంటే సంకేతం మాత్రమే. సామాన్యేన సర్వాణి ఇంద్రియాని ఇది, అన్ని ఇంద్రియాల ద్వారా, అన్ని ఇంద్రియాలతో ధర్మ కర్మలు చేయాలి. వారి యొక్క ఈ విషిప్రయాణం అనేది షష్ఠి విభక్తి బహువచనం. అటువంటి వారి యొక్క ఏషాం. ఇంకా ఓం నమస్తే గురుజీ. గురుజీ, ఇంద్రాయ అంటే పురుషార్థే ద్రవణాయ అంటే అన్ని విషయాలలో కూడా ప్రయత్నం చేయాలని అర్థం కదా గురుజీ. సమస్త పురుషార్థంలో ద్రవించడం. ద్రవించడం అంటే పురుషార్థం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండడం అన్నమాట. పురుషార్థే సప్తమి విభక్తి ఏకవచనం. పురుషార్థములో ద్రవణాయ ద్రవించడం కొరకు. ఇంద్రాయ అనేది చతుర్థి విభక్తి ఏకవచనం. ఇంద్రుని కొరకు అంటే ఇక్కడ ఐశ్వర్యం కొరకు. అంటే ఏ ఐశ్వర్యం? పురుషార్థం అనే ఐశ్వర్యం. అందులో ద్రవించాలి. ద్రవణాయ ద్రవించడం కొరకు. ద్రవించడం అంటే కరిగిపోవాలి, చేయడానికి సిద్ధమైపోవాలి అన్నమాట. చొచ్చుకుపోవాలని అర్థం అన్నిట్లో. ద్రవించి ఏమవుతుంది? చొచ్చుకుపోతుంది కదా, వ్యాపిస్తుంది కదా, వ్యాపించాలి. అది అంటే అంతటా ఉండాలి. ఎక్కడైతే ధర్మకర్మాలు ఉంటాయో, పురుషార్థం చేయాల్సినటువంటి సందర్భం వస్తుందో అప్పుడు వెంటనే స్పందించాలి. అర్థమైంది. నమస్తే. ప్రశ్నలు, సందేహాలు, సూచన గమనిస్తున్నారు లేదో? ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థనోపాసన ప్రారంభం అయ్యే లోపల రండి. తర్వాత వస్తే మీరు మళ్ళీ అడగాల్సి వస్తుంది, ఆస్కని వస్తుంది మీకు. ఎందుకంటే కొందరు వచ్చేసి విఘ్నం చేస్తున్నారు, అశాంతి చేస్తున్నారు. కాబట్టి అదొకటి. తర్వాత మీకు సమయం తెలియాలి. ఎప్పుడో రావడం, ఎప్పుడు వినడం అంటే మళ్ళీ నేను సరిగా వినలేదు, ఎప్పుడో విన్నాను, మధ్యలో విన్నా అంటే కుదరదు కదా. ఆరంభంలో వినాల్సింది చాలా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో మీరు రాకపోతే ఎలా? శ్రద్ధ ఉన్నవారు సమయానికి రండి. శ్రద్ధ లేకపోతే ఎవరు ఇంకేం చేయలేరు. 5 గంటల 1 నిమిషం లేదా 2 నిమిషాల వరకు వచ్చేసి ప్రయత్నం చేయండి. ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థన ఉపాసన కంటే ముందు, మంత్రోచ్చరణ కంటే ముందు రావడం మంచిది. ఓంకారం చేసేటప్పుడు వస్తే ఇంకా మంచిది. 4 గంటల 55 నిమిషాలకు ఓంకారం ప్రారంభం అవుతుంది, తెలుసు కదా. ఓంకారం చేసేవారు 4 గంటల 55 నిమిషాలు ప్రారంభించండి. నేనున్నానా లేదా, నేను ఓంకారం చెప్తున్నా లేదు, నా అనుమతి అవసరం లేదు, చెప్పేసేయాలి, ప్రారంభించేసేయాలి. సమయం చూసుకొని ప్రారంభించాలి. మరొక సూచన, ఆధార్ నుంచి ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఓంకారం, ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థన ఉపాసన ఒక వరుస పెట్టుకోండి, లేకపోతే వంతులు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. మాటి మాటికి అడగడం చేయడం బాగుండదు. అలాగే ఆత్మ నివేదన కూడా వరుస పెట్టుకోండి, వంతులు పెట్టుకోండి. ఎవరెవరు ఏ రోజు చెబుతారు ఆత్మ నివేదన కూడా. ఇప్పుడు ఆదివారం నుంచి ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఓంకారం, ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థన ఉపాసన మంత్రాలు. ఎవరు? అసలు వినిపిస్తుందా నా మాటలు? నా మాట వినిపిస్తుందా లేదు? వినిపిస్తున్నాయి గురించి. ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు మరి? ఎవరు సిద్ధంగా లేరా? మానేద్దాం మరి. ఈశ్వర స్తుతి వద్దు, ఓంకారం వద్దు, ఆత్మనివేదన వద్దు, మానేద్దాం కదా. మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ఎందుకు ఇబ్బంది అయ్యే పని చేయకూడదు కదా. తరగతి కూడా మానేస్తే బాగుంటుందేమో, ఉదయం లేవడం కష్టం అవుతుందేమో కదా. శ్రద్ధ లేదు కదా. శ్రద్ధ ఎన్నిసార్లు చెప్తారమ్మా? ప్రతిరోజు ఇదే పని. చిన్నపిల్లలకి చెప్పినారు అదే తప్పు చేస్తారు. మళ్ళీ మౌనంగా ఉంటారు. అసలు మీకు వినిపించదా? మౌనంగా ఎందుకుంటారు అర్థం కాదు. స్పందించరా? వినిపిస్తుంది చెప్పాలి కదా, అవును కాదు ఏదో.
ఫిక్స్ అయిపోయింది, ఇంకెవరు కూడా నిర్ణయం చేసుకోలేదు. కష్టం అనిపించింది, కానీ కష్టం అవుతుంది కదా ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థన ఉపాసన. గురుజీ దానివల్ల చెప్పిన వాళ్ళే మళ్ళీ చెప్పచ్చు గురుజీ. ముందు కొత్త వారికి అవకాశం ఇద్దాం. అదే అందుకే గోవింద గారు ప్రయత్నం చేయండి, ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థన ఉపాసన ఓంకారం చేయించడం. విశ్వాసం పెంచుకోవాలి, ప్రయత్నం చేయాలి. ఇంకెన్నేళ్ళు ముసలైపోతున్నారు. గోవింద గారు ఉన్నారా? ఎక్కడున్నారు? నమస్తే గురుజీ. నమస్తే. ఓంకారం చేయించడం 4:55 నుంచి 5 గంటల వరకు 5 నిమిషాలు ఓంకారం చేయించాలి. 5 గంటల నుంచి ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థన ఉపాసన మంత్రాలు చెప్పాలి. ఒక మంత్రానికి అర్థం చెప్పాలి. ప్రయత్నం చేయాలి. ముందు అభ్యాసం చేసుకోండి. రేపు సమయం ఉంది, శనివారం, ఈరోజు సమయం ఉంది. అభ్యాసం చేసుకుని వినిపించండి మంత్రాలు. మీరు వినిపించట్లేదు, చాలా తప్పుడు ఉచ్చారణ చేస్తున్నారు. కొద్దిగా ప్రయత్నం చేస్తే సరిపోతుంది. పాత వాళ్ళు కూడా వచ్చేసింది అనుకోకండి, ఎన్నోసార్లు చెప్తున్నాను, ఉచ్చారణ ఇంకా రాలేదు. ఎవరికైనా వినిపించండి, సరి చేసుకోండి. నాకు వినిపించండి, లేకపోతే వాయిస్ రికార్డ్ చేసి పంపించండి. అవే దోషులు ఇంకెన్నేళ్ళు ఉంచుకుంటారు? శుద్ధి చేసుకోవాలి కదా. అంతా వచ్చేసింది అనుకోకండి, అంతా రాలేదు ఇంకా. మా రవి గారు ప్రయత్నం చేయండి, మంత్రాలు చూసుకోండి, పుస్తకం దగ్గర ఉంచుకొని చెప్పాలి. అక్షరం గమనించండి, ఒక్కొక్క శబ్దం గమనించండి, ఉచ్చరించండి, ఎవరికైనా వినిపించండి. సరేనా? ప్రయత్నం చేయాలి. సరే గురుజీ. నమస్తే. ఆత్మ నివేదన గురించి ఏంటి? రోజు ఇదేనా? లేదు గురుజీ, చెప్తాం రోజు ఒక ఇదే సమస్య, రోజు సమస్య లేదు. ఇప్పుడు ఇటువంటి వ్యవహారం చేస్తే ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇంక చెప్పడం మానుకోవడం మంచిది అనిపిస్తుంది కదా. అవును గురుజీ, ఎవరికైనా అనిపిస్తుందా లేదా? అనిపిస్తుంది. నేను మాట్లాడడం, మీరు మౌనంగా ఉండడం, వెతుక్కోవడం ఎందుకు ఇబ్బంది అవుతుందో నాకు అర్థం కావడం లేదు కదా. మనం చేసే పని ఏం పని? ఎవరి పని? ఆత్మోన్నతి పని, వ్యక్తిగతం. నిజానికి ఇది వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఉన్నతి. ఇది నిర్లక్ష్యం చేసుకుంటున్నారు, తర్వాత బాధపడతారు. గంభీరంగా తీసుకోండి చెప్పే విషయాలు, ఎందుకంటే జరిగేది అదే, జరగబోయేది అదే, జరుగుతుంది కూడా. మీకు చెప్తే మీకు అర్థం కావట్లేదు. మీరు ఏడవద్దని, బాధపడొద్దని, ఏడవకుండా ఉండాలి, విషాదం దూరం చేసుకోవాలి, కష్టాలు దూరం చేసుకోవాలి అనుకుంటే పాటించండి. కష్టాలు అలాగే ఉంచుకుంటాం, దుఃఖాల్లోనే ఉంటాం అంటే మీ ఇష్టం కదా. ఎవరు ఏం చేయజాలరు, భగవంతుడు కూడా ఏం చేయజాలరు. ఏమనుకున్నారు ఆత్మ నివేదన గురించి? రోజు చెప్తాం గురుజీ. మీరు అనుకోండి, ఇక్కడ నేను గుర్తు చేయను. ఆత్మ నివేదన గురించి మాట్లాడండి. అలాగే గురుజీ. అలాగే ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థన ఉపాసన మంత్రం ముందనుకోండి. తర్వాత వారం ఎవరు? సమయం అర్థమవుతుంది కదా రోజు. సరే, సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు? గురుజీ నమస్తే. గురుజీ చెప్పండి. మీరు అన్నట్టు అంటే ఈ ఆల్ఫాబెటికల్ గా నేమ్స్ ప్రకారంగా ఒక 10 మంది అయితే ఎంతమంది అయితే అంతమంది ఆ రకంగా చేసుకుంటే మీరు రోజుకి ఆడడం కాకుండా ఎవరికి ఏది వస్తే అదే మాట 2 మాటల్లో చెప్పి ఆ రకంగా మీరు అన్నట్టు చేస్తే ఇబ్బంది ఉండదని నేను అనుకుంటాను గురుజీ. అనుకోండి మరి. అదే మా నేమ్స్ లో ప్రకారంగా ఎవరైతే ముందుకు వస్తారో వాళ్ళు ప్రతి ఒక 5 వస్తే 5 మళ్ళీ రొటీన్ అవుతుంటారు. వాళ్ళు అలాగా చేస్తే బాగుంటదేమో అనిపిస్తుందండి. మీరు ఇలా అడుగుతుంటే కొద్దిగా అది మీకోసమే కాకుండా మా కోసం కూడా, మా కోసం మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి మేము అది ఆలోచించవలసిన విషయం గురుజీ. అన్నప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది, సమయం కూడా వృధా అవుతుంది గురుజీ. మీరు ఇది ముఖ్యంగా ఇది ప్రధానంగా పెట్టుకోండి, ఆత్మ నివేదన గుర్తుంచుకోండి. అంటే ఇప్పుడే చెప్పాలని కాదు, ఆత్మ నివేదన ఈ తరగతిలోనే చెప్పాలి, ఈ సమయం కాదు. మధ్య మధ్యలో దినములో కూడా ఎప్పుడు తప్పుడు చెప్పుకోండి, నేర్చుకోండి, అభ్యాసం చేసుకోండి. అది బాగా పనిచేస్తుంది. భగవంతుడితో లోపల మాట్లాడుకోవడం కదా.
ఇది ముఖ్యం. నిజానికి ఆత్మ పరమాత్మ సంబంధం ఇది. అలవాటు చేసుకోండి. బయట ప్రపంచం కాపాడదు చివరి క్షణంలో. అప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఏది గుర్తుకురాదు, ఏ మంత్రం, ఏ శ్లోకం ఏది గుర్తుకురాదు. అప్పుడు భగవంతుడే. అలవాటు చేసుకోవాలి. లోపల అనుకోండి, బయట ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా. అలవాటు చేసుకోవాలి. మీరు అలవాటు చేసుకోవడానికి ఇది ప్రయత్నం అండి. చెప్పిన ఎన్నోసార్లు అన్నాను కదా, కళ్ళు మూసుకున్న తర్వాత ఇంకెవరు లేరు అక్కడ. భగవంతుడు తప్ప ఇంకా నేను తప్ప ఇంకెవరు లేరు. ఆ భావనతో చేయాలి. ఎవరికి చెబుతున్నాం, ఇది ఉపదేశం ప్రవచనం అంటే అనుకోవద్దు. ఇది ప్రవచనం ఉపదేశం కాదు. ప్రవచనంలా ఉపదేశంలా చెప్పకూడదు. నేను భగవంతుడు తప్ప ఇంకెవరు లేరు, ఈ భావన అంతర్ముఖమే చెప్పాలి. అప్పుడు అన్నీ వస్తాయి లోపల నుంచి. అసలు మీ స్వరం మారిపోతుంది, మీ కంఠము, మీ ఉచ్చారణ, మీ పదాలు మారిపోతాయి. ఆ వేగం కూడా తగ్గిపోతుంది అంతర్ముఖమైనప్పుడు, సమర్పణం ఉన్నప్పుడు. ప్రయత్నం చేయండి, అలవాటు చేసుకోండి. పరమాత్మ తప్ప ఇంకా ఎవరు కానే కాదు. అదే ముఖ్యం. పరమాత్మే ముఖ్యం. చెప్పండి, ఇప్పుడు ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఈరోజు ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన. ఓం నమస్తే గురూజీ. ఫోన్ దగ్గర ఉంచుకోండి. ఒకసారి వినిపించదు. మీరు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత వినిపించదు. దగ్గర ఉంచుకోండి. కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి. గురూజీ. ఓ చెప్పండి. ఓం జగన్నాథుడికి, పరమపిత పరమాత్మకు శతకోటి నమస్కారాలు తండ్రి. గురువు గారికి నమస్కారం. ఈ ప్రజాపతి నన్ను చెడు సాంగత్యము నుండి దూరం చేసి ధర్మ కర్మలయందు నేను వెంటనే స్పందించాలి పరమేశ్వర. ఎక్కడ ధర్మ కర్మలు చేయాలో అక్కడ విశేషముగా నేను ముందుండాలి. నా శరీరంలోని అన్ని అంగాలతోనే చేయాలి పరమేశ్వర. మనస వాచ కర్మణ. నాలోని శత్రువులను దూరం చేయి పరమేశ్వర. అప్పుడే నేను మిమ్మల్ని పట్టుకుంటాను తండ్రి. అధర్మ జనుల నుండి నన్ను దూరం చేసి ధర్మ మార్గం వైపు నన్ను నడిపించు. వేద విద్యను అందుకుంటున్నాను తండ్రి. దానిని ఇంకా ఇంకా పెంచుకొని నా పురుషార్థం చేస్తూ ఒక్కొక్క మంత్రంలోని అర్థాన్ని వింటుంటే ఇంతకు ముందు విన్నానా అనిపిస్తుంది గురూజీ. పరత్పర బ్రహ్మాండ నాయక, నాలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసి జ్ఞాన పొందే విధముగా నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. దానికి నీ సహాయం కావాలి. గృహస్థురాలిగా ఉన్న నేను నా బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తూ ధర్మ కార్యములందు నా జీవనము గడిపి నిండి చేరుకోవాలి తండ్రి. దానికి చాలా పురుషార్థం అవసరం తండ్రి. ఎన్నో విధాలుగా వింటున్నాను తండ్రి. గురువు గారి దయతోనే ఇదంతా లభించింది. పరాత్పర మీ రూపంలో వారిని పంపించారు తండ్రి. అంతటి ప్రేమ పొందుతున్నాం తండ్రి. నాలో దూరం చేసుకోవడానికి నా శక్తి ఇంకా అడుగులు ముందుకు వేయాలి తండ్రి. నాకు వైరాగ్యం కలగాలని అనుకుంటూ ఉన్నాను. కానీ చాలా చిన్న అడుగు వేస్తున్నాను తండ్రి. ఇంకా అడుగులు వేయాలి. దానిని ఆచరించేందుకే ప్రయత్నం చేయాలి పరాత్పర.
అప్పుడే నేను నిన్ను చేరుకుంటాను. ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉన్నదంతా అన్ని మీరిచ్చినయే తండ్రి. ఈ బంధుజనులు, బాంధవ్యాలు, ఈ గృహం, ఇవన్నీ ఏది శాశ్వతమైనది కాదు తండ్రి. ఈ క్షణమే, ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటుందో అనే భావనతోనే జీవించాలి. అటువంటి మోక్ష ధామాన్ని చేరుకోవాలంటే అభ్యుదయం, శ్రేయసం జీవితంలో నడిచే వాటికి, భోగించే వాటికి అన్నింటినీ ఇది ఏది నాది కాదు, నేను ఏమి తీసుకురాలేదు, కానీ తీసుకువెళ్తాను. ఏమిటి? నేను చేసిన కర్మ ఫలాన్ని నాతో తీసుకెళ్తాను తండ్రి. అది ధర్మకర్మం. వేదంలో మీరు చెప్పింది నేను ఆచరిస్తూ నా జీవనాన్ని గడిపినట్టయితే మీకు దగ్గరవుతాను అనే విషయం బోధపడుతుంది తండ్రి. దానిని ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. ఏమి చేసినా, ఎక్కడ ఉన్నా మీ ధ్యానంతోనే జీవించాలి పరాత్పర. అప్పుడే నేను మిమ్మల్ని దర్శించగలుగుతాను. కొంత సాత్వికమైన జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఇంకా ఇంకా చాలా ప్రయత్నం చేయాలి తండ్రి. చేస్తాను పరమేశ్వర. అప్పుడే నేను చేరుకుంటాను తండ్రి. జగన్నాయక, బ్రహ్మాండ నాయక, అంతటా వ్యాపించి ఉన్న నిన్ను విడిచి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేను తండ్రి. ఎంత దయామయుడో పరమేశ్వర. మీ దయతోనే, కృపతోనే నాకు ఇటువంటి కొంత జ్ఞానం కలిగింది. గురువు గారికి ఎన్నిసార్లు నమస్కారం చెప్పినా తప్పే తండ్రి. దేవదేవ, మీరే తల్లి తండ్రి నడిపిస్తున్నారు పరాత్మని. తెలుసుకునే శక్తిని కళ్ళు మూసుకుని మౌనంగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. అప్పుడు తెలుస్తుంది తండ్రి నాకు మౌనంలో ఉన్నప్పుడే దేనికి స్పందించొద్దు, ఏమి చేయకూడదు. నాలో నేనే ఉంటేనే అన్ని అర్థమవుతున్నాయి తండ్రి. బయటి ప్రపంచంలో దుఃఖాలు, బాధలు అవే అని అర్థమవుతున్నాయి తండ్రి నాకు. దాని కొరకు ఇంకా ఇంకా శ్రమించాలి పరమేశ్వర. నా సంకల్పం నెరవేరాల తండ్రి. నీ యొక్క అడుగుజాడలో నడిచినప్పుడే మిమ్మల్ని చేరుకుంటా నడుస్తాను తండ్రి. తప్పక ఒక్కొక్కటి నాకు అందిస్తున్నా, వైరాగ్యం కోసమే అందిస్తున్నా. ఎంత దయామయుడు తండ్రి. దుఃఖాన్ని పొందినప్పుడు దుఃఖం పడుతున్నాను, కానీ తర్వాత అర్థమవుతుంది నీ దయ వలనే ఈ దుఃఖాన్ని అందిస్తేనే కదా దాని మీద వ్యామోహం వెలిగిపోయి అప్పుడు నాకు వైరాగ్యం వస్తున్నాను. శత సహస్రకు నమస్కారాలు. నేను శరణ కోరుతున్నాను పరంపర. క్షమాం తండ్రి. దేవా, ఓం ఓం ఓం. ఓం శుభం. ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. ఓం రక్షక. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుంచుకోండి. కళ్ళు మూసుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస.
ఓంకారం హే పరమపిత పరమాత్మ, నీవే గ్రహ, నీవే వ్యంత, అంతా నీవే ప్రభు. అన్ని నీలోనే ఉన్నాయి ప్రభు. తమని తెలుసుకోవడం కొరకే, తమని అర్థం చేసుకోవడం కొరకే వేదాధ్యయనం, ఈ వ్యవహారం, ఈ జగన్ నిర్మాణం, ఈ వైవిధ్యం, ఈ అద్భుతాలు, ఈ విచిత్రాలన్నీ కూడా తమరి మహిమే. హే పిత, నిజమైన రాజు అంతా నీవే ప్రభు. 30 గ్రహితుడే, యమనియమాలు పాటించడం ద్వారా లభిస్తావు. ప్రతిక్షణం దుర్విచారాలు, దురాలోచనలు, చెడు భావాలు కలిగినప్పుడు భయపెడతావు, ప్రయాణిస్తూనే ఉంటావు. తల్లిలాగా, తండ్రిలాగా, గురువులాగా, ఆచరణలాగా, రాజులాగా చెడుకు దూరం ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తావు. వెంటనే చూపిస్తావు తప్పు, ఇది తప్పు, భయపెడతావు. సంపృక్తం చేయడం కానీ, విపృక్తం చేయడం కానీ చేస్తూనే ఉంటావు. దుష్టులను దూరం ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తావు. వెంటనే భయం కలిగిస్తావు, సంకోచం, సిగ్గు కలిగిస్తావు ప్రభు. ఈ సంకోచం, ఈ లజ్జ, ఈ భయం తమరి ద్వారానే ఆత్మల యొక్క అభ్యుదయం కొరకే, నిశ్రేషం కొరకే ప్రభు. శుద్ధమైన నిజమైనటువంటి గురువు తమరే ప్రభు. సత్య నిత్య గురువు, సరైన ఆచార్యులు తమరే. తమరు చెప్పిందే ధర్మము. వేదం ద్వారా తమరు ఆదేశించినటువంటి కర్మలే ధర్మకర్మలు. ధర్మకర్మలు ఎక్కడుంటే అక్కడ నేను ఉండాలి. ధర్మ కార్యాల్లో పాలు పంచుకోవాలి. ఏ ప్రభు, అంతటా నీవు ఉన్నావు. తమరి కర్మలు ధర్మ కార్యాలే ప్రభు. ఎక్కడెక్కడ ధర్మ కర్మలు ఉంటాయి అక్కడ నేను ఉండాలి. నేను సేవ చేసుకోవాలి, ధర్మాచరణ చేయాలి ప్రభు. అన్నిటిని గ్రహిస్తావు, గ్రహింపచేస్తావు, బలాన్ని ఇస్తావు, శక్తినిస్తావు, ఊర్జనిస్తావు, అన్ని రకాల సుఖాలను ఇస్తావు ప్రభు. బుద్ధిని ఇస్తావు, ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తావు, అన్ని ఇస్తావు. ఏ ప్రభు, తమని పరీక్షించవలసిన అవసరం లేదు. బయట గురువులను, విద్వాంసులను పరీక్షించవచ్చేమో కానీ తమని పరీక్షించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అంత యోగ్యత మాకు లేదు ప్రభు. పరీక్షించే వారికి యోగ్యత ఉండాలి. తమని పరీక్షించలేము ప్రభు. తమరే పరీక్షిస్తారు, అన్ని గమనిస్తారు. అంతా తమరే ప్రభు. హే పిత, సమర్పణం, ఆత్మార్పణం. ఓం 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 ఓం. అన్ని రకాల సుఖాన్ని ఇచ్చేది తమరే ప్రభు. అభ్యుదయం, నిశ్రేయసం, ఈ లోక సుఖాలు, పరలోక సుఖాలు, ఆనందమే ఆనందం.
తమరి సన్నిధిలో ఉంటే ఆనందంగా ఆనందం, ఏ విషాదం లేదు, ఏ దుఃఖం లేదు ప్రభు. ఇంకా పురుషార్థం చేయాలి, పరమ పురుషార్థం, పూర్ణ పురుషార్థం చేయాలి ప్రభు. దానికి తగిన శక్తిని ఇస్తూనే ఉన్నారు, అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి ఉంచినారు ప్రభు. కృతజ్ఞులం, వందనాలు ప్రభు, ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా, సాధకులారా, సాధించాలి, ఈ జన్మలోనే సాధించాలి, ఇప్పుడే ప్రారంభించాలి, ఈ క్షణమే, ఈ దినమే ఉపక్రమించండి, ప్రారంభించండి. తర్వాతి క్షణం ఉందో లేదో, రేపన్నది ఉందో లేదో, ఈ దినమే నాది, ఈ క్షణమే నాది, ఇప్పుడున్న క్షణమే నాది, ఈ దినమే నాది, మరో క్షణం ఉందో లేదో, మరో దినం ఉందో లేదో, ప్రయత్నం చేయండి. అందరికీ అభినందనాలు, అభివందనాలు, పరమపిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శమోం షోం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి, నడుము, వీపు, మెడ, తల అనేటారు చేసుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. మాటి మాటికి ప్రత్యక్షం భగవంతుని ధ్యాసలో ఉండండి, ప్రయత్నం చేయండి. శ్వాస నింపండి, ఈశ్వర స్మరణం, సమర్పణం. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ఓం